میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہی میری کل کائنات تھا۔ میں نے اس کی پرورش بڑے جتن کر کے کی۔ میرا شوہر دکاندار تھا، وہ کوئی لمبی چوڑی جائیداد تو مجھے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، ایک دکان ہی تھی جس کا مجھے آسرا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد میں خود مرد بن گئی تھی۔ میں نے وہ دکان بڑی مشکل سے سنبھالی تھی۔ مجھے دن میں کئی بار بازاروں کے چکر لگانا پڑتے تھے۔ لوگوں نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، مگر مجھے اللہ کا سہارا تھا۔ بیٹے کی ذمہ داری سے میں روگردانی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اس کو اس قابل بنایا کہ آج وہ 18ویں گریڈ کا سرکاری ملازم ہے۔ میرے بیٹے کی ملازمت لگی تو ہمارے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ بیٹے کو سرکاری گھر اور گاڑی بھی مل گئی تو ہم اپنا بوسیدہ پرانا محلہ چھوڑ کر نئے بنگلے میں جا کر رہنے لگے۔ ہمارے بنگلے کے آس پاس بھی بڑے گھر تھے، ان سب گھروں میں اچھے کھاتے پیتے لوگ رہتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کمال حیدر کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بیوہ ماں کے لیے اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ بھلا میں نے آس پاس کے گھروں کی اچھی طرح چھان بین کی۔ ایک گھرانہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ لڑکی اکلوتی تھی، باپ ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور ماں سرکاری اسکول کی ہیڈ ماسٹرنی تھی۔ ان کا جو کچھ بھی تھا اکلوتی بیٹی کا ہی تھا۔ ان کی طرف سے مجھے لمبے چوڑے جہیز کی توقع تھی۔ جہیز کے علاوہ بھی مجھے امید تھی کہ شادی کے بعد بھی اس کے والدین اپنی اکلوتی بیٹی سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ میں نے رشتے کی بات چلائی تو انہوں نے آگے سے 100 بسم اللہ کہا۔ میں کمال کے نام کی انگوٹھی اس لڑکی کو پہنا آئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بہت سے سپنے دیکھے تھے، بہت سے ارمان دل میں سجا کر بیٹھی تھی، لیکن شاید میری قسمت میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں تھی۔ کمال جانتا بھی تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے۔ میں نے تو اس کی انگلی میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی، لیکن کمال نے میری بات کی ذرا بھی لاج نہ رکھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن کمال اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ امی یہ آپ کی بہو ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے بیٹے نے اس لڑکی کی خاطر اپنی منگنی توڑ دی تھی۔ کمال نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، امی میں اسے پسند کرتا ہوں، یہ ہمارے پرانے محلے میں رہتے تھے، یہ مرزا صاحب کی بیٹی ہے۔ میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آپ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس رشتے کے حق میں راضی نہیں ہوں گی، اسی وجہ سے مجھے کورٹ میرج کرنا پڑی۔ اب میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بیوی کو کھلے دل سے اپنائیں گی۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اپنا سینہ ہی پیٹ لوں۔ کمال کی عقل پر پردے پڑ کہ جو اس ٹٹ پونجیے مرزا کی بیٹی بیاہ لی، نہ جہیز نہ زیور، لیکن اب میرے پاس دو ہی راستے بچے تھے۔ یا تو میں اپنی نئی بہو کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتی، یا پھر ایک چال چل کر اپنے بیٹے کو حاصل کر لیتی۔ میں نے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کا سوچا، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب میں کھلے دل سے اپنی بہو کو قبول کر لیتی۔ میں نے بیٹے کے سامنے بہو کو گلے لگا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی تھی، مگر کیونکہ تم میرے بیٹے کی پسند ہو تو آج سے تم میری بھی پسند ہو۔ میرا بیٹا کمال بڑا شرمندہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ امی میں بہت شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں شامل نہیں کیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فکر مت کرو، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ پھر کمال نے میرے سامنے اپنی بیوی آمنہ سے کہا کہ میری ماں ہی میری کل کائنات ہے، میں بھی اپنی ماں کے منہ سے تمہارے متعلق کوئی شکایت نہ سنوں۔ آمنہ نے کمال سے وعدہ کیا تھا کہ آج سے آپ کی امی میری امی ہے۔ میں دل میں ہنس پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ آمنہ بی بی اب تمہیں تمہاری یہ نئی امی مزہ چکھائے گی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں آمنہ کی زندگی تنگ کر دوں گی، اسے اتنا عاجز کر دوں گی کہ وہ میرے کمال کو چھوڑ کر چلی جائے۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کر دیتی۔ ایک ہفتہ تو میں نے آمنہ آمنہ کرتے ہی گزار دیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے سامنے بھی آمنہ کی بہت تعریفیں کرتی۔ میں اسے کہتی کہ تمہاری پسند تو سونا ہے۔ کمال اور آمنہ جب میری طرف سے بے فکر ہو گئے تو میں نے تب اپنے وار کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب میں سارا دن آمنہ کو کام پر لگائے رکھتی، کام سے نکال کر اس کو شام تک ادموا کر دیتی۔ جب کمال گھر واپس لوٹتا تو وہ اپنی بیزار سی اجڑی سی بیوی کو دیکھ کر سخت بدمزہ ہوتا، مگر میں اس چیز سے بڑی لطف اندوز ہوتی تھی۔ میں کبھی اپنے کسی رشتہ دار کی دعوت کرتی تو کبھی کسی کی دعوت۔ یوں میں آمنہ سے بڑے بڑے دیگچے سالن کے اور چاولوں کے بنواتی تھی۔ وہ میرا کوئی حکم نہیں ڈالتی تھی، مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی،
आमना बहाने बहाने से सारा दिन छत पर जाकर बैठी रहती। मुझे हैरत होती कि वो ऐसा क्यों करती है। मैंने उससे पूछा कि वो सारा दिन वक्फे वक्फे से छत पर क्यों जाती है, तो वो बोली, अम्मी जी मेरा जी घबराता है तो खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर चली जाती हूँ। मैंने आमना की बात पर यकीन कर लिया। मैंने भी उस दिन के बाद आमना को मना नहीं किया। मैं आमना से उसकी हालत की परवाह किए बगैर सारा सारा दिन काम करवाती रहती। लेकिन मैंने एक बात महसूस की थी कि वो काम अधूरा छोड़कर छत पर भाग जाती है। ऐसी हरकत वो दिन में कई बार करती थी। मुझे अब उस पर शक हुआ। मुझे लगा कि वो काम से बचने के लिए सब कुछ करती है। मैंने अब दिल में ठान लिया था कि अगर आमना ने फिर ऐसी हरकत की तो इसके पीछे ही मैं भी छत पर चली जाऊंगी। मैंने आमना को घर की सफाई करने का कहा तो वो सफाई अधूरी छोड़कर छत पर भाग गई। मैंने भी उसका पीछा करने की ठानी। आमना को मालूम था कि मैं घुटनों की मरीज़ा हूँ, मैं छत पर चढ़ने से कासिर हूँ, इसलिए वो छत पर जाकर घंटों घंटों आराम करती। मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गई तो ये देखकर मेरा दिल दहल गया कि आमना तो सामने वाली छत पर किसी के साथ इशारा कर रही थी। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो जल्दी से भाग गया। मैंने उसको बस भागते हुए ही देखा था, इसलिए जान ना पाई कि वो कौन था। आमना ने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं चुपके से नीचे उतर आई। मैंने इस बात का जिक्र आमना से नहीं किया। मुझे बड़ा मलाल हुआ कि मेरे बेटे ने मेरी पसंद को ठुकरा कर एक बदकिरदार लड़की से शादी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि सही वक्त आने पर ही ये बात मैं कमाल को बताऊंगी। अभी तो उसके सर पर बीवी की मोहब्बत का भूत सवार है। मेरा सच भी उसको झूठ लगेगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि आमना इन हालात से बेजार हो जाए, लेकिन मजाल है जो इस लड़की के मुंह पर मैंने कभी शिकन भी देखी हो। मैंने एक नई तरकीब सोची। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमाल को आमना से बदगुमान करना चाहती थी। महीने का आगाज़ था। कमाल ने अपनी सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रख दी। मैंने कमाल के सामने ही वो पैसे आमना को थमा दिए और उससे कहा कि जाकर मेरे सरहाने के नीचे रख दे। अगली सुबह मैंने कमाल के ऑफिस जाने से पहले ही शोर डाल दिया। मैंने आमना से पूछा कि मैंने कल जो पैसे तुम्हें थमाए थे वो कहाँ गए। वो घबरा गई। उसने ये कहा, अम्मी जी आपके सरहाने के नीचे ही रखे थे, तो ला कर मुझे थमाओ। जल्दी से मेरे कमरे में गई। उसने मेरा सारा बिस्तर छान मारा, लेकिन वहाँ पैसे मौजूद होते तो उसे मिलते। वो जब बाहर आई तो उसकी आंखों में परेशानी साफ जाहिर थी। वो बोली, अम्मी जी कल मैं आपके पैसे बिस्तर के नीचे रखना भूल गई, वो मेरे पास ही पड़े हैं। फिर वो अपने कमरे में चली गई और अपनी अलमारी से पैसे निकाल कर मुझे दे दिए थे। हैरत के शदीद झटका मुझे लगा। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पैसे तो मेरे पास ही मौजूद थे। आमना ने वो पैसे मेरे बिस्तर के नीचे ही रख दिए थे। मैंने आमना से वो पैसे थाम लिए। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आमना बहुत ही तेज़ लड़की है। मुझे इसका और ही हल सोचना पड़ा। लेकिन तब तक आमना ने मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुना दी। ये खबर सुनते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा था कि मेरे घर एक नन्हा कमाल आ जाएगा। मगर जब मैंने आमना का सोचा तो मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं किसी सूरत भी आमना का बच्चा अपने घर में नहीं देखना चाहती थी। मैंने आमना के बच्चे को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। एक जान को नुकसान पहुंचाते हुए मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा कमाल सलामत रहे, अल्लाह बच्चे और दे देगा। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही बच्चा ख़त्म होगा मैं आमना पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि इसने जानबूझकर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह कमाल का दिल आमना से खट्टा हो जाता और वो उसको छोड़ देता। मैं अपने इस मंसूबे को पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए फार्मेसी से गोलियां ले आई थी। अब मैं कमाल के सामने आमना का बहुत ख्याल रखती। आमना भी खुश हो जाती कि चलो सास ख्याल तो रखती है। मैं सारा दिन आमना को कुछ न कुछ खाते रहने की तलकीन करती रहती। फिर जैसे ही रात होती मैं दूध के गिलास में 3 गोलियां डालकर आमना को दे आती। मुझे कामिल यकीन था कि ये गोलियां पीने से इसका बच्चा ख़त्म हो जाएगा। तब तक मैं आमना को दूध में गोलियां मिला मिला कर देती रही। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि आमना का बच्चा सही तरह फल फूल रहा था। वो गोलियां इतनी ताकतवर थी कि महज 2 हफ्ते के इस्तेमाल से ही बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इंतज़ार और कर लेती हूँ। तब तक मैं हर रात उसे दूध में 3 गोलियां मिलाकर देती रही। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे मेरे घर से लेने आई। वो बोली, बाजी आए मैं आपको बाबा के आस्थाने ले चलूँ, उनके तावीज़ से हर किस्म के घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। मैं काम काज तो कोई करती नहीं थी, मैं फारिग ही बैठती थी
कमरे से चादर उठाई, सर पर ओढ़ कर उसके साथ चल दी। आमना को तो मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जाते हुए मैंने इसको ताकीद कर दी थी कि वो बड़े गेट को ताला लगा ले। मैंने उसे कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। आमना ने इस बात में सर हिला दिया। मैं अपनी पड़ोसन के साथ उसकी बहन के घर चली गई। उसने भी घुटनों का तावीज़ लेना था। वहाँ चाय पानी पीते हमें काफ़ी देर हो गई थी। हम तीनों बाबा के आस्ताने पर पहुँच गई। तब तक शाम होने लगी। मैं जैसे ही बाबा के आस्ताने पर पहुँची, मेरी नज़र आमना पर पड़ी। वो बाबा के आस्ताने से बाहर निकल रही थी। उसने खुद को स्याह चादर से अच्छी तरह लपेट रखा था, लेकिन मैं तो उसे देखते ही पहचान गई थी। मगर आमना की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर वो करना क्या चाह रही है। आमना का किरदार बड़ा मशकूक था। मुझे उससे खौफ आने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे घर का सारा सामान लूट कर कहीं भाग जाए। मैं करती भी तो क्या करती। मेरा बेटा कमाल तो इसके इश्क में दीवाना हो जाता। मैं अब आमना को दूध में 3 की बजाय 6 गोलियां डालकर देने लगी, ताकि जल्दी से बच्चे का किस्सा ख़त्म हो और मेरी से जान छूटे। लेकिन आमना की तो सेहत पर बिल्कुल भी कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा था। वो तो सारा सारा दिन काम में जुटी रहती। दिन में कई मरतबा छत पर जाती, लेकिन मैंने भी ठान लिया कि आमना को बेनकाब करके रहूँगी। मैंने सोच लिया था कि अब आमना जैसे ही छत पर जाएगी, मैं कमाल को इसके पीछे भेजूँगी, ताकि वो अपनी आंखों से अपनी बीवी के करतूत देख सके। लेकिन आमना भी अपने नाम की एक ही थी। वो इतवार के दिन कमाल से जुदा होती ही नहीं थी। काम काज करती, लेकिन छत पर ना जाती। मैंने कमाल के सामने आमना से पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा जी क्यों नहीं घबरा रहा? आज तो तुमने छत का एक भी चक्कर नहीं लगाया। वो मुस्कुरा कर बोली, अम्मी जी, आज कमाल जो घर पर है, मेरा जी क्यों घबराएगा? इसकी इस बात पर कमाल खुशी से लाल हो गया। वो ऐसे ही दिलरुबाई वाली बातें करके मेरे बेटे को अपने काबू में किए बैठी थी। लेकिन मैं भी उसका राज फाश करके ही दम लेने वाली थी, क्योंकि मैं अब इसको मज़ीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यूँ हुआ कि सोमवार के दिन जब कमाल अपने काम पर चला गया, तो मैंने 12 बजे के करीब इसको फ़ोन करके घर बुला लिया। खुदा की करनी ये हुई कि कमाल जैसे ही घर आया, आमना छत पर गई हुई थी। मैंने कमाल को कहा कि जाओ बेटा, छत से आमना को बुला कर लाओ, मुझे चाय पीनी है। कमाल मुस्कुरा कर उठा और छत पर चला गया। कमाल को छत पर गए थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे आमना और कमाल के झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे मालूम हो चुका था कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। जब वो दोनों नीचे आए तो कमाल बोला कि अम्मी, मैं आमना को आपके सुपुर्द करके जाता हूँ, मगर ये इस हालत में छत पर क्या करने जाती है? आप इसको मना क्यों नहीं करती? इस तरह तो मेरे बच्चे को ख़तरा होगा। मैंने कमाल से कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को 100 दफ़ा मना कर चुकी हूँ, मगर इसको पता नहीं छत पर ऐसा क्या नज़र आता है कि वो नीचे रहती ही नहीं। आमना ने बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखा, जैसे इसको कोई बात बुरी लगी हो। इधर आमना को दूध में गोलियां मिलाकर देते हुए मुझे 3 हफ्ते गुजर चुके थे। मुझे अब शक होने लगा था। मैं रात में आमना को दूध देकर चली गई। सुबह जाकर मैंने उसके कमरे की तलाशी ली तो मुझे दूध के 2 प्याले नज़र आए। एक प्याला तो वो था जिसमें मैं आमना को दूध देती थी, लेकिन एक नया प्याला भी वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने नया प्याला उठाया। वो प्याला मैंने एक शॉपर में डाल दिया और आमना से बाज़ार जाने का कहकर मैं घर से निकल गई। मैं सीधा लेबॉर्ट्री गई थी। मैंने लेबॉर्ट्री जाते ही इनसे कहा कि मुझे इस दूध की रिपोर्ट चाहिए कि इस दूध में क्या मिला होता है। घंटे बाद रिपोर्ट आई थी। ये टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था, लेकिन जब रिपोर्ट मेरे हाथों में आई तो मेरा सर चकरा कर रह गया, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दूध में ताकत का सिरप मिला हुआ होता है, वही सिरप जो मेरा बेटा इस्तेमाल करता था। मेरे बेटे को कमर का दर्द रहता था, इसलिए डॉक्टर ने उसे ताकत का सिरप लिख कर दिया था। इस बात का साफ मतलब यही था कि मेरी बहू मेरे बेटे का ताकत का सिरप अपने दूध में मिलाकर पीती थी, जिससे वो खुद भी काफ़ी सेहतमंद होती जा रही थी और सारा दिन काम करने पर भी ना थकती। इसका बच्चा भी सही तरह से फल फूल रहा था। आमना कोई सीधी सादी मजलूम सी लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत तेज़ निकली, इतनी तेज़ कि उसकी जहानत का मुकाबला तो मैं भी ना कर पाई। लेकिन मेरे पास अभी भी आमना के 2 राज मौजूद थे, जिसके बलबूते पर मैं इसको अपने घर से निकलवा सकती थी। मैं शाम को जब घर लौटी तो कमाल को गुस्से से तड़पता हुआ पाया। मैं जैसे ही घर पहुंची, कमाल ने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बोला, अम्मी, आपने मेरे बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश क्यों की? आपको मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया? माना कि आपको आमना पसंद नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि आप मेरी पहली औलाद को ख़त्म करने की कोशिश करती। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आमना को दूध में बच्चा ज़ाया करने के लिए गोलियां मिलाकर देती रही।
میں تو کمال کی بات سن کر چکرا ہی گئی تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کمال سے کہا کہ تمہیں اپنی ماں پر الزام لگاتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی؟ کمال نے میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ چلانے لگا، امی الزام نہیں ہے، میرے پاس لیبارٹری کی رپورٹ ہے، اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ آمنہ کو جو دودھ دیتی تھی اس میں گولیاں شامل ہوتی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی، اس لیے میں نے پانسا پلٹنے کی کوشش کی۔ میں نے چھٹ سے کہا، کمال تمہاری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ چھت پر جا کر لڑکوں کو اشارے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے آمنہ کو بابا کے آستانے پر دیکھا تھا، یہ تعویذ کے چکروں میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ تم اپنی بیوی سے پوچھو، وہی بتائے گی۔ آمنہ بولی، آنٹی میں بد کردار نہیں ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں چھت پر جا کر لڑکوں کو اشارے کرتی ہوں تو آپ کو بالکل غلط لگتا ہے۔ میں اپنی پڑوسن کو اشارے کرتی تھی۔ نجمہ خالہ کی بہو میری دوست بن گئی ہے، ہماری ایک دن ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی ساس بھی بالکل آپ جیسی نکچڑی تھی، وہ بھی اپنی بہو کو گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی، تو پھر اس نے بابا کے آستانے پر جا کر ایک تعویذ لیا۔ اس کے بعد اس کے گھر اولاد ہو گئی اور اس کی ساس بھی اچھی ہو گئی، اس لیے میں نے اس کو اشارہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بابا کے آستانے پر چلے۔ میں چھت پر جا کر اس کو اشارہ کر کے اس کا حال احوال جانتی تھی۔ اس دن جب آپ بازار کا کہہ کر گھر سے نکلی تو میں نے پڑوسن کو اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ آستانے پر لے چلے۔ امی جی اس ساری بات کا گواہ کمال خود ہے، میں نے اس کو اپنی پڑوسن کے متعلق بھی بتایا تھا اور بابا کے آستانے پر جانے کا بھی بتایا تھا۔ کمال نے مسکرا کر کہا تھا کہ تعویذ کے چکروں میں مت پڑو، ان سے کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر میرے اصرار پر مجھے اجازت دے دی۔ میں تب ہی گئی تھی، اور امی جی جب آپ مجھ سے سارا دن کام کرواتی اور کمال کے سامنے بہت اچھی بن جاتی، پھر جب میں نے اولاد کی خوشخبری سنائی تو آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں جان چکی تھی کہ آپ بالکل بھی خوش نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے مجھے رات میں دودھ کا گلاس دینا شروع کر دیا تو مجھے آپ پر شک ہونے لگا، اس لیے میں وہ دودھ نہیں پیتی تھی۔ اس دودھ کے متبادل اپنے پیالے میں دودھ ڈال کر اس میں طاقت کا سرپ ڈال کر پی لیتی تھی۔ اب میری بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے مرزا صاحب کی بیٹی کو بلا وجہ ہی معصوم جانا تھا، اگر وہ معصوم ہوتی تو میرے بیٹے کو اپنے چنگل میں نہ پھنسا لیتی۔ اب میرے پاس اپنے جرم کے اقرار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میں نے کمال سے کہا، کمال تم میرے اکلوتے بیٹے تھے، تمہیں معلوم ہی ہے نا میں نے تمہیں کتنی مشکلات سے پالا پوسا۔ تمہاری شادی میں اونچے گھرانے میں کرنا چاہتی تھی، تم نے غریب سی لڑکی سے شادی کر لی۔ تمہاری زندگی، میں نے سوچا کہ اس کو بہو لے آؤں گی، مگر کیونکہ آمنہ کافی سمجھدار نکلی، شاید تمہاری فرما بردار تھی، تم سے ہر بات شیئر کرتی ہے، تمہاری اجازت سے ہی ہر کام کرتی تھی، اس لیے بچ گئی۔ اگر تم سے چوری چھپے پڑوسن سے دوستی پال لیتی یا آستانے پر جاتی تو آج اس کی طلاق یقینی تھی۔ پھر میں نے آمنہ اور کمال کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں کے دل میں میرے لیے جو ابال آ گیا ہے وہ اتنی جلدی کبھی صاف نہیں ہوگا، اس لیے میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے کمال کو پہلے جیسا کر دے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔